Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। Alright, जिन्दगी भनेको के हो भनेर यसो औल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त गफ हो जस्तो लाग्छ के। सबैजनासँग जतिजनासँग भेट्यो त्यति धेरै गफ, त्यति धेरै आइडियाको सेयरिङ, त्यति धेरै वेल व्हाट डु वी से, जति भेट्यो त्यति धेरै गफ हैन त। सो साथीहरू भेटे गफ, आमा बुवासँग गफ, र गफै नहुँदो हो भने त जिन्दगी पनि नहुँदो हो। त्यसै गरिकन हामीहरूसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ वेल सुकुलमा बसिकन गफ गर्नुभएको छ र धेरैजनाको वेल मन मस्तिष्कमा आफ्नो यस स्पेस बनाउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ को भन्दाखेरि यो चिया ब्रेक पछि म भन्नेछु। Alright, welcome to Chiya Guff. म जय प्रधान, साथमा हुनुहुन्छ मेरो आवास कर्मचार्य, who is a very good friend, but I'm meeting with him for the very first time. We've been connected on social media, we've talked about it, and we've very well closely seen each other's work. Thank you so much, Avas, for making time. Thank you so much, Jay. Actually, yes, we're meeting it for the first time. We've been having conversations virtually for a very long time. Yeah. Thank you for having me here. Ani, Avas, you've traveled a lot. You've had conversations worth listening to over and over again. हैन यो Sukul Guff भनेर you've been hosting it. There's a very excellent team behind the cameras who's been producing it. Ani, what is it like to have a conversation? सबभन्दा पहिला त again thank you for having me here. मैले अघि नै पनि off camera भनेको थिएँ. हजुर. This side of the chair मा बस्नु कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ usually. Sukul Guff started a year and a half ago actually. It is Exhibit Studio ko production. Sanjog Rai, he came up with the idea of Sukul Guff with his team. Jasma Javed, Supran, Anmol, Ruchan, Sanjog Rai, Shraddha Maske ko Exhibit Studio together. So they come up with an idea. First COVID ko lockdown ko time mein, they came up with an idea. म चाहिँ usually YouTube भन्ने बित्तिकै अलि भाग्थे. And they convinced me. They actually had more faith in me than I did. So they said, जुन यो पहिला हुन्थ्यो एउटा long conversation or a deep conversation, you know, the art of listening, not just to hear, the art of listening, like, let's revive. They convinced me, and it's been amazing. I did not know audience le कसरी लिनुहुन्छ. We're a small team. We don't have sponsors or anything. अनि हामीले एउटा select guest listहरु बनायौं. First season was all about movies. Cinema actors or Nepali films ko hununtyo. 14 episodes थियो. And the responses from the audience on our YouTube channel Exhibit ko was very overwhelming. And that motivated us. अहिले हामी second season मा छौं. It's about music. 6 episodes आइसकेको छ YouTube मा. And we're still going on. Let's see where do we lead to अब. यस्तो के Avas 14 episodes. And just 14 episodes. Exclusive 14 episodes. Now once things start to roll on and once you start to gain that momentum, it's hard. Is it hard to stop? Did you feel like, why don't we do the 15th or the 16th or the 20th, or let's just hit the 25th, 25 mark on it? We did feel, I mean, whole team line it feel that the 14th मा सकाउँदाखेरि किनकि responses राम्रो थियो audience को गर्ने कि भनेर, but all good things come to an end, and that end पछि you thrive for better पनि भन्छ. You can't just go on and on. The show must go on, but you need to take a break. मान्छेले ब्रेक लिन बिर्सिसके आजकल usually हुन्छ नि. It's a race constantly. It is indeed. So let's take a break. When we took a break, त्यसैले अब अहिले second season मा छौं. अब यो पनि we're hoping 10 वटा episodes चाहिँ गर्छौं at least. किनकि म्युजिक मा genre धेरैहरु छन् फिल्म्स को भन्दा. कसलाई समेट्ने कसलाई नसमेट्ने. We can go on and on तर हेरौं. Let's see. So अहिलेसम्मको युजिङ Sukul Guff को यात्रा रहेको छ, the entire team and yourself. Is there a competition between season 1 and season 2? Though विधा नै फरक छन् हैन. In terms of numbers, what I mean to say is कतिको like how are you like comparing these two seasons? The ongoing season and the one that you've already concluded. एउटा चाहिँ
अस्ति भर्खर हाम्रो टिममा पनि गफ भएको थियो हाम्रो सिजन 2 मा खासै धेरै भ्युज छैन सिजन 1 मा एक्चुअली वी आर अ लट अफ भ्युज वी आर अ लट अफ रेस्पोन्सेस अ लट अफ सेयर्स युट्युबमा सिजन 2 चाहिँ म्युजिकको भएर पनि होला अनि अर्को चाहिँ वी लिभ इन एन एरा वेयर इट्स लाइक अ फास्ट फुड जेनेरेसन कि हामीसँग टाइम छैन 30 मिनटको इन्टरभ्यू किन हेर्ने unless you really like that person or you're a big fan of that person हैन वा 40 मिनेटको कसैको कन्भर्सेसन किन हेर्ने डु वी अल ह्याभ टाइम फर द्याट हैन हामी जस्तै हामीलाई क्विक मिल्स चाहिएको छ हैन सो स्पेशली सिङ्गर्सहरूको गर्दाखेरि त अझ फर इक्जाम्पल अ लट अफ पिपल नो द सिङ्गर्स बाई देयर सङ बट नट बाई देयर फेस हैन अर मेनी इभन डोन्ट बाई देयर नेम्स कतिजना सिङ्गर्सहरू त हामीले जुन गरेका छौँ यो जेनेरेसनले गीतै सुनेका छैनन् यो जेनेरेसनले गीतै सुनेका छैनन् सो आई डोन्ट ब्लेम द अडियन्स पनि हैन त्यो रिलेट गर्नलाई सो इट्स बिन टफ यो सिजन चाहिँ अडियन्ससम्म पुर्याउनलाई बट देन स्टिल वी अलवेज वान्टेड टु ह्याभ अ भेरी ग्राउन्डेड सो हैन हामीलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो तपाईँहरूको छ चिया गफ भनेर हैन वी डिन्ट वान्ट एनी क्लिक बेट टाइटल्स हैन एन्ड हामी बरु 500 जनाले 1000 जनाले हेरुन् हैन तर मिनिङफुल्ली हेरुन् हैन रादर देन अचेल यो भाइरल हुने चलन टु फाइन्ड द निश यस टु केटर टु द निश जसलाई चाहिँ सुन्नु नै छ उहाँहरूले द सेम थिङ वाज टोल्ड टु मी लङ ब्याक बाई स्वप्निल शर्मा हैन स्याडोज नेपालको हाम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ आई वाज लाइक दाइ छ नि दे आर दिस सिङ्गर्स हु आर हिटिङ अ मिलियन भ्युज दिस एन्ड द्याट भन्दाखेरि अनि हि वाज लाइक मलाई थाहा छ भाइ मेरो गीतले यति मार्क छुन्छ र त्योभन्दा माथि जाँदैन गइदियो भने गइदिइहाल्यो तर दिस इज द मिनिमम बेस अफ माई निश अडियन्स जसले चाहिँ मलाई सुन्न चाहन्छ मलाई बुझ्छ मेरो म्युजिकको लागि चाहिँ दे थ्राइभ अन इट इज दिस नम्बर द्याट वान अ टाइम आई वाज डुइङ एन रिटन इन्टरभ्यू विथ हिम अनि द्याट क्लिक्ड एन्ड द्याट इज स्टिल हेल्पिङ मी विथ माई सोज वेन आई सी द नम्बर्स होइन यताउता हेर्दाखेरि द्याट इज स्टिल helping me a lot. Now, coming to having conversations, what is the most important factor while having a conversation, Avas? Because this is pretty normal, के हैन गफ गर्ने भन्छ बसेको छ अब गफमै लडाई पनि हुन्छ गफमै माया पनि आइसकेको हुन्छ गफमा धेरै ठुलठुलो बिजनेस डिल्स पनि बनिसकेको हुन्छ गफैबाट सबै कुरा सुरु हुन्छ व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अर फ्याक्टर्स इन ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन मेरो लागि चाहिँ एज अ होस्ट अफ सुकुल गफ एउटा म आफैले बुझेको लास्ट 1.5 इयर्समा चाहिँ यो होमवर्क भन्ने कुरा कस्तो जरुरी हुँदो रहेछ कोही मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि स्पेसली कुनै पडकास्टलाई होस् या सोजलाई अनि त्यसपछिको द क्यान्डिडनेस इन द कन्भर्सेसन र अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो कम्युनिकेसनको विद्यार्थी भएर पनि होला पढाइ पनि त्यही हो होइन त्यो भएर पनि होला टु हियर एन्ड टु लिसन आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन हियरमा हामीले यताबाट सुन्छौँ यताबाट उडाइदिनु मिल्यो लिसनमा यु हेभ टु बी भेरी अटेन्टिभ to the person who is saying something to you and to process that it's a beautiful journey ke? It's like a spiritual connectivity to सुकुलमा बसेर हैन वा तपाईसँग अहिले म यहाँ बसेर तपाईलाई सुन्नु हैन is very interesting intriguing and it's like a journey that you make together. Nice. I mean to crack the code of listening what is the basis of listening Avas? You be there in that moment. You just don't fake it. Don't be there if you don't want to be there. You know, or don't be there with just your vested interest. कसैसँग सुन्नलाई कसैसँग कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र नगइदिनुस् उहाँलाई सुन्न पनि गइदिनुस् अनि respect the person that is seated in front of you or next to you, you know, and process it. You know, have the patience. अघि पनि मैले भने हामीसँग पेशेन्स छैन आजकल हैन हामी एउटा गीत पनि पुरै सुन्दैनौँ keep shuffling अब त टिकटकमा त छन् हैन 15 सेकेन्ड यस कस्तो अचम्म लाग्छ लाइक द काइन्ड अफ मैले हिजोमा त आई वाज लुकिङ एट योर सुकुल गफको वान अफ द बिट्स अफ इन अन टिकटक ठ्याक्क हाम्रो पशुपति प्रसादका एक्टर हुनुहुन्थ्यो अनि विदेश जाने सन्दर्भ थियो कि अनि हि वाज लाइक म विदेश जान मात्र लागेको थिएँ मैले मेरो बुवासँग कुरा गर्दा चाहिँ विदेश चाहिँ घुम्न जाने हो भन्दाखेरि इभन एभ्री इन्स्टेन्स इन सुकुल गफ सुन्दाखेरि रमाइलो क्या देयर समथिङ होइन देयर समथिङ त्यो कुनै पनि कन्टेन्ट त्यसै प्रिपेयर गर्दा तिम्रो होमवर्कमा फर्स्ट 2 थिङ्स चाहिँ के हुन्छ आवाज
एकदम इम्पोर्टेन्ट दुईटा चाहिँ म ल यसरी चाहिँ लानुपर्छ है भनेर दुईटा कुरा चाहिँ के हो सुरुमा? एउटा चाहिँ आई ट्राई टु जसको मैले भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट इन्टरभ्यू गर्न ला हुन्छु आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पर्सन बियोन्ड वाट इज जेनरली पोर्ट्रेट होइन किनकि तपाईँले अघि खगेन्द्र लामिछानेको कुरा गर्नुभयो खगेन्द्र लामिछाने पशुपति प्रसादको एक्टर भनेर थाहा छ तर एक्टर बाहेक पनि उहाँको हो त एज अ ह्युमन बिङ वाट इज हिज जर्नी बिन लाइक उहाँ र मेरो कतिवटा सिमिल्यारिटिज मिल्छ होला बाल्यकाल मिल्छ होला अघि बुवाले भनेको कुरा जस्तै होइन उहाँको फादरले भन्ने हाम्रो फादरले भन्ने कुरा होइन अनि यो कुराहरू यो नुआन्सेसहरू माइन्युट डिटेल्स अफ लाइफ हो बट दिज आर समथिङ द्याट इज सो रिलेटेबल टु सो मेनी अफ अस होइन र त्यो कुरा कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन बिकज फर इक्जाम्पल मलाई पडकास्टमा इट डज नट म्याटर टु मी who had sex with whom, you know, who is married to whom, who is divorced with whom, you know, that is नितान्त व्यक्तिगत कुरा होइन भन्न मन लाग्छ र आफै भन्नुहुन्छ म त्यो सुनि पनि दिन्छु होइन तर त्यो खोतल्ने होइन मैले उहाँबाट उहाँको जर्नीबाट के सिक्न सक्छु होइन इन बिट्विन र मेरो होमवर्क पनि त्यही हुन्छ होइन उहाँको जर्नी कसरी उहाँको बाल्यकाल कस्तो थियो होइन हाउ डिड सी स्टार्ट हर जर्नी होइन वा सुरक्षा पन्त काठमाडौँ आउँदाखेरिको जर्नी कस्तो थियो होइन वा रिचा शर्मा एक्टर हुनुभन्दा अगाडिको जर्नी कस्तो थियो निशाजीले टेलिभिजन इन्डस्ट्री स्टार्ट गर्नुभयो होइन त्योभन्दा अगाडिको उहाँको लाइफ कस्तो थियो होइन निशाजीसँग हामी डराउनु पर्ने काम छैन त उहाँको पनि त आमा हुनुहुन्छ आमाको अगाडि त उहाँ पनि बच्चै हो नि त होइन त्यो बच्चा निरसा अहिले पनि छ कि छैन मेरो रिसेन्ट एपिसोडमा मदन कृष्ण श्रेष्ठजी वाज फुल अफ लाइफ होइन उहाँको हामीले घरमै उहाँको हामीले कुर्सी गफ गरेको थियौँ होइन तर हि वाज अल उहाँमा त्यो चाइल्डहुडनेस अझै पनि थियो जिस्किराख्नु भएको थियो हँसाइराख्नु भएको थियो अनि कहिलेकाहीँ जस्तै हरिवंशजी मदन कृष्णजीको गर्दाखेरि चाहिँ म धेरै होमवर्क पनि गर्दिनँ किनकि मेरो होमवर्कै पुग्दैन कि जति गरे पनि अनि त्यति बेला त्यो क्यान्डिडनेस छोडिदिँदाखेरि होइन यु अलाउ देम टु बी देमसेल्भ्स अनि त्यो सबै बाहिर आफै निस्किन्छ कि त्यो एटमोस्फियरमा अलराइट सो अन द नोट अफ क्यान्डिडनेस वी प्रिपेयर्ड अ भिडियो of your candidness, right? So I don't want to see it probably. We'll play that. But this is going to get played when you see it on the TV, right? So hopefully you like it, the kind of video we've prepared. So we're going for the video. We'll be right back after this first commercial break. Only on Chiya Guff. Masang hununcha Avas. Now we just talked about Chiya Guff, but he's more than Chiya Guff. That is coming right after this. Stay tuned. स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई चिया गफमा मसँग हुनुहुन्छ सुकुल गफका प्रस्तोता यस आवास कर्मचार्य र मैले भनिहालेँ उहाँ इज नट जस्ट लिमिटेड टु सुकुल गफ इज मोर देन सुकुल गफ होइन सो सुकुल गफ उहाँको जिन्दगीको एउटा पाटो हुन पुगेको पाटो हो जुन चाहिँ उहाँले सँगाल्नु भएको छ अँगाल्नु भएको छ सो तपाईँ धेरै ट्राभल पनि गर्नुहुन्छ त्यसको रिजन पनि छ ट्राभल गर्ने आई वान्ट यु टु एड्रेस द अडियन्स वाट यु डु सो द्याट गेट्स यु ट्राभलिङ तपाईँ कतिवटा जिल्ला घुम्नुभयो अहिलेसम्म नेपालको म अहिलेसम्म 62वटा जिल्ला गएँ 62वटा जिल्ला भनेको 62वटा एटलिस्ट 62वटा जिल्लाका धेरै कथाहरू छन् हजुर होइन तपाईँले नेपाललाई एकदम निहालेर हेर्नु भएको छ विकटभन्दा विकट ठाउँ जानुभएको छ सुगमभन्दा सुगम ठाउँ जानुभएको छ धेरै जिन्दगीहरू देख्नु भएको छ तपाईँले होइन जीवनहरू एकदम निहालेर पनि हेर्नु भएको छ यो सबै चाहिँ के गर्दाखेरि तपाईँले यसको मौका पाउनु भएको भनिदिनुहोस् न मैले अघि पनि हजुरलाई अलिकति भनेको थिएँ कि मैले पढाएँ पनि कम्युनिकेसन मैले चाहिँ जागिर हाई स्कुलदेखि नै खान थालेँ सानै थिएँ रहर थियो जागिर खाने एकदम त्यो लेबर डेमा जन्मिया भएर होला मजदुर मेरो मजदुरी सकिएको छैन अनि त्यसैले म हाई स्कुलदेखि नै काम गर्थेँ स्टार्टिङमा पत्रकार भएर काम गरेँ पहिलो 6 वर्ष मिडियामा थिएँ एन्टरटेनमेन्ट जर्नलिस्ट थिएँ अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट सेक्टर डिप्लोमेटिक मिसनहरूतिर काम गरेँ मिडियाले पनि ट्राभल गर्ने अपर्च्युनिटी दियो मेरो ट्राभलिङको जर्नी त्यहाँबाट सुरु भयो हामी काठमाडौँमा अक्सर त्यो कुवाको भ्यागुता भएर बस्दो रहेछौँ काठमाडौँमा बसेर राष्ट्रियता इत्यादि अनेक पेट्रियोटिजमका कुरा गर्न सजिलो पनि हुँदो रहेछ त्यो रियालिटी बुझ्नलाई घुम्नै पर्ने रहेछ होइन अनि त्यसपछि मिडियापछि डेभलपमेन्ट सेक्टर वा डिप्लोमेटिक मिसनमा थिएँ केही वर्ष अनि त्यहाँबाट पनि घुम्ने अवसर पाएँ त्यहाँबाट पनि घुम्ने अवसर र काम कसरी हुन्छ जिल्ला जिल्लामा के हुन्छ प्रदेशमा के हुन्छ स्थानीय तहमा के हुन्छ भन्ने त्यो थाहै थिएन कि यहाँ बसेर पत्रिकाहरू पढेर आलोचना गर्न सजिलो हुँदो रहेछ हामीलाई
हैन मिडियामा हेरेर आलोचना गर्न त्यसपछि 2015 देखि चाहिँ म डेभलपमेन्ट सेक्टरमै छु अहिलेसम्म डेभलपमेन्ट सेक्टरमै मेरो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सुकुल गफ एउटा जीवनको न्यानो पाटो त्यो पैसा नकमाउने भाँडो हैन त्यो पैसा नकमाउने भाँडो पैसा कमाउने भाँडो भयो भने सायद त्यति न्यानो र प्यारो हुँदैन होला हैन त्यसैले सुकुल गफ त्यहाँ हुँदाहुँदै मेरो मेन स्ट्रिम करियर चाहिँ म अहिले पनि डेभलपमेन्ट फिल्डमै छु अनि त्यसैले मलाई थुप्रो जिल्लाहरू लग्यो कम्युनिकेसन्समै काम गर्छु थुप्रो जिल्लाहरू देख्ने भोग्ने अवसर जुटायो हैन कतिचोटि यहाँ हामी सुकिलो गफ गरेर काठमाडौँमा बस्दाखेरि हैन उताको रियालिटिजहरू चाहे त्यो तराईको होस् पूर्वको होस् सुदूरपश्चिमको होस् भर्खर म 2 हप्ता सुदूरपश्चिम गएर आएको थिएँ हैन त्यो पनि विकट सुदूरपश्चिमको वान अफ द मोस्ट विकट विकट जिल्लाहरू गएर आएको थिएँ अनि त्यो देख्दाखेरि धेरै कुरा अझै देख्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ कि कामको सिलसिलामा 2 हप्तामै पनि मैले सुदूरपश्चिम बुझ्दिनँ होला हैन वा पश्चिम पनि बुझ्दिनँ होला हैन त्यहाँ कति कुरा अझै हामीले बुझेकै छैन कि हाम्रो भाषै फरक छ हैन सुदूरपश्चिममा बोल्ने डोटी डडेलधुरा अछाममा बोल्ने नेपाली लवज र मैले अहिले यहाँ काठमाडौँमा बसिरहेको नेपाली लवजै फरक छ हैन संस्कृति फरक छ कति कुरा हामीले अझै बुझ्न बाँकी छ हैन त्यो सायद अब भ्याउँदिनँ यो जर्नीमा जीवनको त्यो थाहा छैन मलाई हैन प्लानेट यत्रो छ 70% पानी रे 30% माटो रे त्यसमा 5% मा हामी छौँ बाँकी जङ्गल र मरुभूमि छ हैन त्यो 5% मा हामीको यत्रो देश त मैले घुमि भ्याउँदिनँ होला हैन अनि कति कुरा थाहा छैन कि र डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनले एउटा राम्रो कुरा सिकाएको थाहा छैन भनेर डराउनु हुँदैन रहेछ कि थाहा छैन र सिक्न बाँकी छ भन्नलाई आई थिंक त्यही हो मेरो ट्राभलिङको जर्नी पनि वाह थाहा छैन र सिक्न बाँकी छ आई थिंक दिस टु थिङ्स आर रियली इम्पोर्टेन्ट र तपाईँले भनेको कुरामा आइड लाइक टु एड समथिङ मेरो चिफ हुनुहुन्छ यहाँ मिस्टर अमन प्रताप अधिकारी अनि उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो लेट मिस्टर क्षेत्र प्रताप अधिकारी उहाँले एउटा खुब उहाँको चलेको एउटा लाइन छ क्या जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्नै बाँकी छ सबैभन्दा ठुलो कुरो मर्नै बाँकी छ भनेर उहाँको लाइन माई फादर रियली लभ्स द्याट लाइन यु नो अनि उहाँले जब मलाई पहिलोचोटि भन्नुभयो द्याट लाइन जस्ट स्ट्रक द कर्ड इन माई हेड धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ सबैभन्दा ठुलो कुरो त हुनै बाँकी रहेछ अनि त्यति चाहिँ इट्स अ जर्नी यु इन्जोय द जर्नी एज मच एज पोसिबल न हामीहरूले जति काठमाडौँमा बसेर कुरा गर्छौँ मैले पनि म धेरै मलाई एकदम घुम्ने रहर मलाई फेरि बाइक राइड भनेपछि म हुरुक्कै हुने म बाइकमा ठाउँ ठाउँ पुगेको छु तर म चाहिँ भनौँ न अझै सुदूरपश्चिम अझै धेरै भूभागहरू घुम्नै बाँकी छ मैले मलाई चाहिँ त्यति बेला कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि आई नाउ अन्डरस्ट्यान्ड माई कन्ट्री after I started to travel, after the age of 19, when I started to travel, I like thought, wow, I mean, केही न केही रहेछ हामी बसिरहेको ठाउँ त there's so many things to work on. धेरै जिन्दगीहरू हेर्नै बाँकी छ धेरै मान्छेहरू कसरी बसिरहेका छन् What is the basic requirement to develop our nation? That's a very difficult question. Basic requirement accountability. You've seen a lot ni. Yeah, you've seen a lot. एउटा चाहिँ accountability होला मलाई आफूलाई चाहिँ this is not a mouthpiece of any organization that I'm working for or have worked in the past हैन मलाई आफैलाई सधैँ लागेको चाहिँ I think हाम्रो चाहिँ patriotism नै एकदम hypothetical छ जस्तो लाग्छ कि नेसन बिल्डिङको कुरामा हैन we're so limited with our patriotism, especially the youth, in social media के मनपरी गाली गर्ने हामीमा पेसेन्स पनि छैन कुरा बुझ्नलाई कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहे त्यो जेन्डरको कुरालाई लिएर होस् पेट्रियोटिजमको कुरालाई लिएर होस् र हामीमा अकाउन्टेबिलिटी छैन कि हामीलाई जबसम्म काठमाडौँमा हामीलाई नेपाल धेरैलाई अहिले पनि काठमाडौँ पोखरा धरान चितवन लाग्छ कि हैन नेपाल त्योभन्दा धेरै ठुलो छ त्योभन्दा धेरै मैले हिजो भर्खर ट्विटरमा एउटा 1871 को नेपालको म्याप देखाएको थिएँ कि इट वाज मच लार्जर अनि त्यसमा नजाउँ तर अकाउन्टेबिलिटी नै छैन जस्तो लाग्छ कि हामीलाई सिम्पल कुरा काठमाडौँमै अर्कोलाई पनि बाइकले अर्कोलाई पनि साइड दिनुपर्छ लेफ्टबाट ओभरटेक गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ कि हैन तर त्यसलाई त्यो हाम्रो ड्युटिफुलनेस लाग्दैन कि फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ धेरै कुरा गर्नु पर्दैन कि हामीले हैन जथाभावी फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन हामी गर्दैनौँ कि जिब्रा क्रसिङमा पेडेस्ट्रियनले बाटो काटिरहेछ भने टाढैबाट त्यो पेडेस्ट्रियन भोलि हामी पनि हुन सक्छौँ नि त हैन अलिकति स्लो डाउन गरिदिन सक्छौँ इफ नट स्टप कम्प्लिटली तर त्यो पनि हामीले गर्दैनौँ कि हैन त्यो हाम्रो ड्युटिफुलनेस हुँदैन कि हैन हामीलाई ट्राफिक पुलिसहरू देखेर रिस उठ्छ हैन कहिलेकाहीँ लेट्स ट्राई एक्सचेन्जिङ द जब
त्यसपछि ब्लड प्रेसरको रोग भने के हुन्छ थाहा पनि हुन्छ होला होइन। काठमाडौँकै छेउमा धादिङ जिल्ला होइन नेबरिङ डिस्ट्रिक्ट कोसराङ भन्ने गाउँ छ कि एकदम विकट छ कि होइन। अन फुट एउटै खोला धेरैचोटि तरेर जानुपर्छ कि होइन। चामल दसैँमा पाक्छ कि होइन। वाट इज बिङ नेपाली फर देम फर इक्जाम्पल होइन। म जहिले भन्छु साथीहरूलाई 98% अफ नेपालिज बेस क्याम्पै नपुगिकन मर्छन् कि एभरेस्ट बेस क्याम्प होइन। एक दुईचोटि म विदेश जाँदाखेरि विदेशमा विदेशीहरूले नेपाली भन्ने बित्तिकै होइन हप्तै पछि समिटमा हुन्छ भनेर सोध्छन्। सगरमाथा त स्योर चढाएछन् होइन होइन। हामी बेस क्याम्प पनि गएको हुँदैनौँ तर हामीलाई एकदम गर्व छ। गर्व हुनु राम्रो कुरा हो तर त्यो गर्वलाई हामीले बचाउनलाई अकाउन्टेबल के भएको छौँ त होइन। 98% नेपाली मायादेवी मन्दिर नछिरिकन मर्छन् बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर होइन। बुद्धलाई बुद्धिज्मलाई त विश्वकै भनिदेऊ न के फरक पर्छ होइन। हुम्लामा अस्ति भर्खर न्युजमै पनि आएको थियो हुम्लामा नेपाल काठमाडौँबाट अन्नहरू लगेर हेलिकप्टरबाट हुम्लाको सिडिओले नै रिक्वेस्ट गर्नु भएर होइन त्यहाँ खाद्यान्न थिएन होइन। उनीहरूलाई नेपाली हुनु भनेको के हो होइन। मधेसमा अहिले पनि मधेसीहरूलाई जसरी ट्रिट गरिन्छ देयर इज आइडेन्टिटी क्राइसिस होइन। मुसर चमार डोम बस्तीहरू तराईमा छ्याप्ती छ जहाँ कोही पनि छिर्दैनन् होइन। एउटा माटोको घर हुन्छ त्यो माटोको घरमा 7 जना बच्चा लोग्ने स्वास्नी हुन्छ एउटा कोठाको घर हुन्छ। अगाडि फाट उब्जनी जमिन हुन्छ तर त्यो जमिनमा उनीहरूको अधिकार हुँदैन होइन। अनि शीतलहरले मर्छन् जाडोमा होइन। उनीहरूलाई नेपाली हुनु भनेको के हो होइन। काठमाडौँमा हामीलाई जब हाम्रो चुलो बन्द हुन्छ जब घरमा ग्यास आइपुग्दैन होइन तब मात्र हामीलाई राष्ट्रियता जाग्छ कि होइन। बत्ती वर्षौँ गयो हामीलाई जागेन। एउटा मान्छेले आएर भनिदियो ए बत्ती आउँदो पनि रहेछ होइन। हामी अकाउन्टेबलै छैनौँ। हामीले क्वेसन पनि गरेनौँ किन गयो त वर वी स्टुपिड होइन। वर वी अर आर वी स्टिल इग्नोरेन्ट होइन। हामी रेजिलियन्ट भन्छौँ होइन। रेजिलियन्ट हुनु राम्रो हो होइन तर एक्सनमा पनि आउनु पऱ्यो नि त हामी होइन। हामी सधैँ सहनशील मात्रै भएर बस्ने कि हामीले के गर्ने गभर्मेन्टले गर्ने काम गरिरहेको छ होइन। गभर्मेन्टले गर्ने काम गभर्मेन्टको क्षमता भएको होइन गरिरहेका होलान् तर हामीले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरेका छैनौँ कि होइन। यु क्यानट ब्लेम द गभर्मेन्ट अल द टाइम। यु क्यानट ब्लेम द पुलिस सिस्टम होइन। हामीले के गरौँ त होइन। यातायातमा गएर हामी आफै दलाल लगाउँछौँ होइन। नलगाऊँ न त कसैले नलगाऊँ त दलालको जागिर जाला नि त होइन। तर हामी अकाउन्टेबल छैनौँ कि हामीमा म पनि पर्छु कि म कुनै एकदमै चोखो मान्छे होइन म पनि मैले पनि त्यो गल्तीहरू गर्छु कि बारम्बार। सिस्टमलाई गल्ती गर्ने भन्दा पनि हामी अवेर छौँ तर अकाउन्टेबल छैनौँ त्यही होला नेसन बिल्डिङ। अन द्याट नोट होइन म केही ग्लिम्सेसहरू छन् मसँग द्याट आई विल अगेन पुट इट अप राइट बिफोर दिस ब्रेक। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। I've got some photos of yours and I'll put it up. My team has got some photos of yours. As I informed them, Avas Karmacharya आउँदै हुनुहुन्छ this Sukul Guff को एपिसोडमा भन्दाखेरि they pulled up some information of yours and they've kept it and we'll just play it now. All right. So right after this break, I'm coming to Avas. Now we'll just get a little bit personal as we get head to the end of the show with Avas Karmacharya. And well, this is Chiya Guff. म हुँ Pradhan. र you're watching Prime Times HD. Okay, so this is Prime Times HD. हेरिराख्नु भएको छ र यो हो चिया गफ। म हुँ प्रधान र साथमा हुनुहुन्छ मेरो आवास कर्मचारी। सो आवास कुरा गऱ्यौँ तपाईँको सुकुल गफको बारे, कुरा गऱ्यौँ तपाईँको प्रोफेसनल कामको बारे पनि। हुन त दुवै प्रोफेसन नै हुनु होइन, राम्रैसित गरिराख्नु भएको छ दुवै। अब गर्छौँ अलिकति तपाईँको परिवारको कुरा होइन। तपाईँको पेटदेखि लिएर तपाईँको बुवादेखि लिएर तपाईँको आमा, तपाईँको दाइ, तपाईँको भाउजू, we are familiar with everyone हैन। तपाईले जुन कसरत गर्नुहुन्छ हैन त्यसको भिडियोहरु राख्नुहुन्छ हेल्दी लिभिङको, आमासँग जुन तपाईको बन्डिङ छ मैले जुन देख्छु, जुन जस्तो खालको तपाईले सोशल मिडियामा राख्नुहुन्छ, इट्स रियली हार्ट टचिङ हैन। इट सिम्स लाइक यु आर very very close to your family. You spend you actually segregate time for your family. यो समयमा जहाँ चाहिँ एकदमै कोही पनि मान्छे कर्पोरेट अथवा भनौँ एनजिओ जबमा भनौँ हरेक कुनै पनि जबमा पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रेसराइज फिल भएर घरमा थाकेर आउँछन्, त्यति बेला पनि यु हेभ स्टिल मेन्टेन द्याट म्यानरिजम्स अफ
spending time with the family? How did you come up with that timetable? आई डोन्ट नो यो सो हेर्दाखेरि मेरो आमाले यो कुरा मान्नुहुन्न होला होइन किनकि जति टाइम दिनुपर्ने त्यति अझै पनि दिँदिनँ म होइन त्यति अझै पनि दिँदिनँ बट ह्याभिङ सेड द्याट इट्स भेरी ट्रु द्याट आई एम भेरी अट्याच टु माई फ्यामिली होइन अब 30 वर्ष भइसक्यो होइन 30 वर्ष भइसक्यो बट आई प्राउडली से द्याट आइ एम अ ममाज बोय होइन त्यो घरको माहौल पनि अब सानो फ्यामिली थियो हाम्रो पहिलादेखि होइन अनि घरको माहौल पनि त्यो एउटा भनिन्छ नि मेन आर सपोज टु बी जेन्टलमेन बट नट बी जेन्टल होइन मलाई चाहिँ आई ह्याड द्याट स्पेस फर्चुनेटली मलाई जेन्टल हुन सिकायो कि घरमा आमाले पनि बाउले पनि कहिले पनि त यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ कुनै पनि रोकटोक थिएन बच्चादेखि नाच्न रमाइलो लाग्ने पकाउन रमाइलो लाग्ने होइन अनि बुवाले नै त्यो कुराहरूमा कहिले पनि रोकटोक गर्नु भएन अनि आमाको त म मितिनी हुँ भन्छु कि आमाको मितिनी भाउजूको साथी होइन भाउजूले पनि मलाई कहिले बहिनी भन्छ कहिले भाइ भन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ होइन एन्ड आई डोन्ट माइन्ड द्याट अनि त्यो स्पेसै त्यस्तो भयो कि म अब कान्छो छोरा भएको हुनाले कान्छो छोराहरू लाडला हुन्छन् पनि अलिक बिग्रिया पनि पुलपुलिया पनि हुन्छन् भन्छन् सो म त्यति हुर्किनँ कि कहिले पनि घरको माहौलमा गर्नुपर्ने आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू छन् तर त्यो बावजुद त्यो घरको माहौलै बुवालाई पनि नाच्न मन लाग्ने होइन त्यो नाच्न मन लाग्ने मलाई बुवाबाटै आश लाग्छ होइन अनि आमा इमोसनल अनि ऱ्यासनल दुइटै हुनुहुन्छ होइन दाईसँग म बच्चादेखि साथी जस्तै हुर्केको दाई र म अहिले भाउजू पनि साथी जस्तै हुनुहुन्छ होइन प्लस अब मेरो बच्चा भनेको त्यही अघि तपाईँले पेट भनिहाल्नुभयो होइन एउटा पेट पनि छ अनि त्यो सानो परिवार छ त्यतिमै खुसी पनि छौँ सो सायद त्यसैले पनि होला र कमाएको पनि मैले सायद अहिलेसम्म जागिर भन्दा त्यही एउटा फ्यामिली होला यी भनौँ न अहिलेको जेनेरेसनलाई इफ यु ह्याड टु गिभ अ मेसेज फर द वान्स हु आर एक्चुअली जुनियर टु अस होइन जेन जी लेट्स जस्ट गेट टु द्याट टिनेज हुँदाखेरि अलिकति मै हुँ भन्ने फिलिङ आउँछ एभ्रिथिङ इज इन माई ह्यान्ड्स एन्ड माई इन माई कन्ट्रोल भन्ने जस्तो आउँछ बिस्तारै अलिकति ठुलो हुन थालेपछि चाहिँ ल छ नि बाहिर गएर काम गर्न थाल्दाखेरि देन यु नो वाट यर रियल वर्थ इज अनि फ्यामिलीले कतिको पुलपुलाएर र के भन्छ सेफ गरेर राखिरहेको रहेछ भनेर one message that you'd like to give out to the younger generation, what would it be regarding family and yourself? अब त्यही अघि तपाईँले भन्नुभएको छ जेन जी वा अहिलेको टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ होइन अब त्यो एजै त्यस्तो हो कि अहिले मैले जे जति भने पनि हर्मोनली यताबाट सुनेर उताबाट जाने कुरा हो होइन बट ह्याभिङ सेड द्याट नो म्याटर हाउ फार डु यु गो your home is the only space where you can come back to होइन साथीभाइहरू सबै थोक जस्तो लाग्छ फ्रेन्ड्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड्स आर माई फ्यामिली टु होइन बट there's no substitute to your parents to your family there's blood is thicker than water भन्छ नि yes blood is thicker than water that is there होइन त्यो ब्लड कहिलेकाहीँ फ्रेन्ड्स पनि ब्लड जस्तै थिक पनि भइसक्छ बट सेलेक्ट फ्रेन्ड्स होला होइन फ्रेन्ड्सको आफ्नै प्रायोरिटिज हुन्छ दे मुभ अन इन देयर लाइफ्स एज मच एज यु विल मुभ अन in your life and there's no substitute there's no another father another mother another brother another sister never it'll never be कहिले पनि हुँदैन and अहिले कस्तो यङ भएर पनि हामीलाई अर्थ उपदेश दिया भन्छन् हैन you life will tell you in a good or a bad way hopefully in a good way but life will tell you this definitely so lockdown को दौरानमा छ नि आवास you and Savita came up with a club where I also got to speak my mind quite a few times हैन yes क्लब हाउस जसरी आयो जसरी बिलिन भयो नि यो सोशल मिडिया पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई लाइक टिकटक आउँछ अहिले गुगल भन्दा पनि धेरै इन्गेजमेन्ट गरिरहेको टिकटकले हो भन्ने आइसक्यो फेसबुक इन्स्टाग्राम सो मेनी इम्पोर्टेन्स गिभन टु सोशल मिडिया नि त एन्ड प्लेटफर्म्स अफ सोशल मिडिया do you think this is going to stay for a while now? It's been there for a while. It's been there and I think it'll stay for a while but I also believe that there'll be a saturation point. हैन अहिले चाहिँ मलाई अब बिस्तारै टिकटक इज द न्यू युट्युब जस्तो लाग्न थाल्छ चाहिँ टिकटकले पनि अहिले 3 मिनेटको ड्युरेसनको भ्लग्सहरु राख्न दिने 5 इभेन्चुअली चाहिँ लङ्गर फर्म अफ कन्टेन्टै चाहिने रहेछ भोलि 10 मिनेट राख्दै हुन्छ सर्ट फिल्म्स क्यान गो अन टिकटक given the popularity and if it's monetized then why not भन्ने कुरा होला तर
इभेन्चुली एउटा सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ बिकज आई अलवेज हेभ बिलिभ दिस एज अ कम्युनिकेसन स्टुडेन्ट पनि फ्रिडम कम्स विथ रेस्पोन्सिबिलिटी इन एनी फर्म अफ डिजिटल प्लेटफर्म चाहे त्यो मिडिया होस् सोसियल मिडिया होस् होइन अहिले गुड एन्ड ब्याड बोथ छ तपाईँले देख्नुहुन्छ होला टिकटकमा पिपल हेभन ड्रन द्याट लाइन होइन अनि इट हेज टु ब्याकफायर एट वान पोइन्ट इट हेज टु ब्याकफायर कतिजनालाई गरि पनि रह होला होइन अनि एउटा सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ हिट हुन्छ जस्तो लाग्छ चाहे त्यो क्लब हाउस होस् फेसबुकै होस् फेसबुक इज नट एज पपुलर एज इट युज टु बी बिस्तारै होइन बिस्तारै अब्सोल्युट हुँदै गइरहेछ होइन अहिले इन्स्टाग्राम इज नेपालमा पहिला त बाहिर त पहिला सधैँ पपुलरै थियो होइन इन्स्टाग्राम स्न्यापच्याट नेपालमा बिस्तारै इज टेकिङ ओभर होइन सो होला त्यो टिकटकको पनि एउटा टाइममा होला युट्युबभन्दा बढी अहिले एक्चुली पिपल आर इङ्गेज इन टिकटक हजुर सो यहाँ How do you perceive this social media to be as? Like, do you have this tendency to look at, because you do a lot of TikTok and we enjoy it. I enjoy it at least. Ani, do you see like bela bela gara like कति views आएछ पहिलाको भन्दा अहिलेकोमा कति views आएछ के भएछ कसो भएछ भनेर do you have that tendency? छैन मेरो चाहिँ किनकि म भाइरल पनि छुइनँ हुन पनि चाहदिनँ मलाई चाहिँ म साथीहरूलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि कसैको दुर्घटना भइरहेको टिकटक बनाउनु भन्दा होइन तिमी घरमा बसेर नाच न अनि बनाऊ घरमा बसेर नाच आफ्नो बनाऊ होइन कविता वाचन गर आफ्नो बनाऊ आफूलाई भन्न मन लागेको अभिव्यक्तिहरू राख होइन तर अस्ति भर्खर पनि मैले सोसियल मिडियामै देखाएको थिएँ होइन यो काठमाडौँमै हो कि काठमाडौँको वरिपरि कता बाइक एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि केटाकेटीको होइन पिपल वर फिल्मिङ इट के नो बडी वेन्ट टु हेल्प होइन पिपल वर फिल्मिङ इट एन्ड द्याट्स इनह्युमेन के अनि त्यो टिकटकमा आउँछ कि होइन आजकल मलाई डर लाग्छ किनकि टिकटकमा मान्छेहरूले आफ्नो डियर वान्सको मैले कतिवटा भिडियोज न्युज फिडमा देखेको छु होइन द लास्ट मोमेन्ट्स के भेन्टिलेटरको मोमेन्ट्स Exactly, that is very disturbing. एक्सट्रिमली डिस्टर्बिङ होइन भेन्टिलेटरको मोमेन्ट्स आइसियु भित्रको फुटेजेस जलाइरहेको doctors and the nurses doing the same thing. It's really disturbing. And with very stereotypical captions on them. You know, and that's very disturbing. So म चाहिँ भन्छु बरु म नाचेको भिडियो बनाउँछु म आमासँग भिडियो बनाउँछु म कुकुरसँग खेलिरहेको भिडियो राख्छु कसैले हेरुन् नहेरुन् मेरो लागि भोलि त्यो आर्काइभल हुन्छ होइन मेरो ग्यालेरीमा पनि सेभड हुन्छ आर्काइभल पनि हुन्छ होइन तर म अरूलाई जज गर्ने वा टिका टिप्पणी एक त फुर्सद पनि छैन होइन होइन अरूलाई जज गर्ने टिका टिप्पणी त्यहाँ वा चलिरहेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ आई डोन्ट फाइन्ड द्याट अ हेल्दी स्पेस Okay. So Avas, I mean, I've loved whatever you've done so far. I still am hoping for a lot more from you. Does that come with a pressure? It does. I mean, I love your work. I mean, मैले भने नि आज मलाई एकदम नर्भस भइरहेछ यतापट्टि बस्नलाई and you're so effortlessly speaking. No, I mean, you're making it very seamlessly comfortable for me as well. किनकि दुईजना होस्ट जब बसेर कुरा गर्छन् त्यति बेला there's a lot of things that one can actually relate to with, and you've been a very kind-hearted person to say yes, just a call and you say yes and you're here. होइन कतिपय चाहिँ त गाह्रो पनि हुन्छ मलाई मान्छेहरूलाई ठ्याक्क अगाडि राखेर कुरा गर्नलाई पनि but you've been very kind enough for me and for the whole team to give your time, to give your space and to share your thoughts. Thank you so much. That's very modest of you. I mean, I should be very thankful, and I am, for you to thinking that we could share this space with you on Prime TV. So thank you for having me, actually. I wish you the best, Avas. Thank you. Thank you. The best, and I hope 2022 becomes one of the biggest years of your career and for your family, for you and all the people, those who are associated with you. I hope the same. Good health in 2022 and beyond. तपाईहरु सबैलाई यहाँ क्यामेरामा बसिराख्नु भएको हुनु सबैजनालाई थ्यांक यू Thank you so much. All right, people. So अब चाहिँ हामीहरु we are wrapping up this show. चिया गफको एकदम रमाइलो भयो. आवास कर्मचार्यसँग हामीहरु बसेर कुरा गर्दाखेरि he is famously known to be the host of Sukul Guff, but he is more than just a host. He's a son. He's someone who's been working in the development sector. He's someone who's been working in the communication sector. Well, with the conversation I've had with him over the tea, well, I hope you enjoyed it. Ani yahi bhandai, this is me, Jay Pradhan, signing off. And as always, people, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao. Powered
बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई